टू आवर यूट्यूब चैनल। अलीजा व्लॉग्स। मैं आ चुका हूँ गाइस। फिर से अलीजा रिएक्ट्स है, अलीजा व्लॉग्स नहीं, सॉरी, अलीजा रिएक्ट्स। ओके ओके ओके, ये सब होता रहेगा, लेकिन वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन ऑफ अ मूवी। और आज हम लोग जिस मूवी पे रिएक्ट करने वाले हैं ना, ट्रस्ट मी, दिस मूवी इज डोमिनेटिंग माय कमेंट सेक्शन। इन माय कमेंट सेक्शन मैं जो दूसरे वीडियोस पे भी प्रोबेबली शायद ये जो मूवी का रिकमेंडेशन आ रहा है ना, ये मूवी का रिकमेंडेशन वाड़ा 2 की क्लाइमैक्स से आ रहा है। और फिर धीरे धीरे लोगों ने दूसरे वीडियोस पे भी कमेंट करने लगे, तो यू हैव टू रिएक्ट दिस मूवी। सो या, वी आर गोइंग टू रिएक्ट none of than other Akash Dude. and trust me, I don't know the meaning out about that, क्योंकि मैं मम्मी से पूछना भूल गया। देखो, जब भी कमेंट्स आते हैं तो मम्मी के साथ मैं बैठता हूँ और भी चेक आउट कमेंट्स। तो जब मम्मी को कमेंट में दिखा ये चीज़, तो मम्मी वाज लाइक ओ गॉड। मम्मी लिटरली भूल चुकी थी, मम्मी की एकदम चाइल्डहुड, एकदम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया मूवी थी। और मम्मी को याद है कि मम्मी कितना रोई थी जब ये मूवी देखी थी। मम्मी बोल रही थी कि मैं बाल्टी भर के रो सकती हूँ, इतना दुख धड़क देने वाली मूवी। तो और हमको कितना रुलाएगा सोचो। और एक बात, इस मूवी का जॉनरा में 3 जॉनरा लिखा हुआ है, ड्रामा, हार्ट वार्मिंग और हैवी। वो जो हैवी जो वर्ड है ना, वो थोड़ा सा मेरे को कंसर्निंग लग रहा है। तुम लोग मेरे को क्यों रोते हुए देखना चाहते हो यार? मैं हैप्पी का है यार। मैं हमें फनी और थोड़े फनी नहीं है, थोड़ा एक्शन बनना, वही एक्शन, थोड़ा कॉमेडी, औरा बनता हूँ मैं। ये औरा। ठीक है, मैं समझता हूँ रियलिटीज को भी देखना चाहिए, मलयालीज आर गुड इन रियलिटीज, बट यू नो व्हाट, हमें आदत मैं नहीं इमोशनल है। ढक्कन हूँ यार। मैं अगर रोना शुरू करता हूँ ना, तो फिर मैं मेरे से रहा नहीं जाता। और फिर है ना, मैंने मम्मी से पूछा व्हाट इज द मेन थिंग कि तुम इतना रोए, क्या चीज के लिए एक इंसान इतना रो सकता है? मम्मी वाज लाइक यू हैव टू सी मूवी। सबटाइटल ऑन है, लेट्स सी हमें मूवी कैसी लगती है। इस मूवी में मेन कास्टिंग एक्चुअली में माधवी मैम है। माधवी मैम आप जानते हो ना? मैंने तो हिंदी मूवीज में बहुत देखा है यार, हिंदी क्लासिक मूवीज में मैंने देखा है माधवी मैम को। सिबी मलयाली। सिबी मलयाली, वाओ व्हाट अ नेम। वही अच्छा नाम है यार। मुरली भी है, मुरली सर भी है, एंड मैडम वैडू सर भी है इस मूवी के कास्टिंग में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1993 में मूवी रिलीज हुई थी, और म्यूजिक गिवन बाय औसफ बच्चन एंड O.N.V. कुरुप, लिरिक्स गिवन बाय O.V.N. कुरुप। दोनों को मैं जानता हूँ, थैंक्स टू क्लासिकल सॉन्ग्स, क्रेडिट गोज टू देम। और ये थोड़ा सा हटके कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मैं रिसेंटली कुछ क्लासिक चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। सडनली कमेंट्स में सबके विश थी कि मैं रिएक्ट करूँ, तो हियर आई एम। आई एम प्रॉमिस निभा रहा हूँ मैं अपना, देख लो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑन अ पीसी स्क्रीन, लेट्स गेट विदाउट Alright guys, we are at our PC screen, let's get started. कभी कभी ना बहुत फंबल हो जाता है, बहुत। You know, मेरे दिल में ऐसा कुछ अभी हो रहा है, भारी ना हो जाए बस, वही इतना हो कि मैं ले पाऊँ यार, झेल पाऊँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिलेस। तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, अभी लाइक नहीं मिला ना इस चीज के लिए, व्यूज नहीं और सब्सक्राइब भी नहीं मिला ना। मार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ मैं, वायलेंस। 3 2 1 गो। सबटाइटल भी देखो, हम लोगों ने इसको है ना ढूंढने की बहुत कोशिश की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिला। इतने सारे ओटीटी खरीद के रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर से भी आपको एक सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा इसको लेने के लिए। बहुत मुश्किल से किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिली है मूवी विद सबटाइटल्स, सो वी आर रिएक्टिंग ऑन दैट। ज्यादा ही लाउड है। आकाश तो स्वीट, इसका नाम बड़ा प्यारा है, आकाश। ऐसा लगता है कि स्वीट है, ऐसा कुछ बोल रहा है। मैंने आवाज बढ़ा रहा था। गिरते हुए गिरती आवाज आ रही
रहता है भाई. भाई Sunset shots. एकदम हार्ट वार्मिंग लगता है. चर्च Church. भाई ब्यूटीफुल क्रॉस बना हुआ है. वही स्क्रिप्चर्स देखा कैसे थे? डायरेक्शन सिद्धि मलयाली. ओ वाओ यार, बहुत प्यारा मॉन्यूमेंट है. विलेज आई मीन हाउस. तो क्यूटी क्यूटी पटूटी है, बेबी है ये तो. और बेबीज देख के मेरे को हमेशा अपनी सज्जों की याद आती है. എഴുന്നേക്ക് മോളെ. ओ और भी अच्छे. 3 बच्चे. 4 बच्चे. എഴുന്നേക്ക് മോളെ, 4 സമയം बच्चे എത്രയായി? कैसे? अच्छा हाँ, वो बेबी को तो गिना भी नहीं. അയ്യോ, ഇപ്പഴും നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ. മരുന്ന് ഇന്നലെ തീർന്നതാ. ചാച്ച കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അമ്മച്ചി പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ചാണ്ടിയുടെ ചാരായ ഷാപ്പിലൊന്ന് നോക്കിയേക്ക്. ചിലപ്പോ അവിടെ വെച്ച് മറന്നു കാണും. ഒരു അടി വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ തറുതല പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണ്ട. वही तो यार. ടോണി, എഴുന്നേക്ക് മോനെ, എഴുന്നേക്ക്. काफी होलसम फैमिली है भाई. And for a change, माधवी मैम भी बड़ी मीनू, क्यूटी लग रही है. കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോ. കരയാതേടെ കുട്ടാ. बच्चा है ये तो, बहुत प्यारा बच्चा है. ജോണി, ജോണി ജോണി, എഴുന്നേക്ക്. ദാ കാപ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു. മക്കളൊക്കെ പ്രായമായി വരിക. അതുങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഉത്തരവില്ല. ആ ഇന്നലെ കോട്ടാചാരായം തീർന്നെന്നും പറഞ്ഞ ആ ചാണ്ടിച്ചൻ നാടൻ ചാരായോ അതാന്ന്. അതിന്റെ ആ മക്ക് ചൊവ അടിച്ചപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ ഇത്തിരി കൂടി പോവെന്ന്. ഓവറായിരുന്നു അനി. കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചേറ്റ് തലേം തിരിഞ്ഞ് വന്ന് കേറും. അത്യാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യും. മറന്നു. മോന് മരുന്നും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരാമെന്നും പറഞ്ഞു പോയ ആളല്ലേ. പൊള്ളുന്ന പനി അവന്. അയ്യോ, നിന്നാണ്, നമ്മുടെ മക്കളാണ്. ഞാൻ ഇനി കുടിക്കല എന്റെ അനി. വേണ്ട, ഈ കള്ളസത്യം ചെയ്ത് എന്റെ തല പൊട്ടി തെറിക്കാറായി. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു തലവേദന. ഞാൻ പോവാ. लाना तो चाहिए थी. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്താണു സംഭവം നടന്നത്. തോരാത്ത മഴ പെയ്ത് ജലാശയങ്ങളെല്ലാം ജലാശയങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് നിറഞ്ഞു നിന്റെ പരീക്ഷ? കവിഞ്ഞു. ഈ ചാച്ചന് ഒരു ഓർമ്മയില്ല. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അയ്യോ, പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നാ അടുത്ത പരീക്ഷ? ക്രിസ്മസിന്. ഓ, ഇന്നലെ രാത്രിയിലേ ചാച്ചൻ വന്നത് മോൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ. മഴ തോർന്നിരുന്ന സമയം നോക്കി കുഞ്ഞാനിനെ. ഇത് എന്നാടാ ഇനി ചായ കുടിക്കാത്തെ? അത് എന്റെ അല്ല, റോണിയുടെയാ. ആഹാ, അവൻ എണീറ്റില്ലേ ഇതുവരെ? അവന് പനിയാ. മഴ തോർന്നിരുന്ന സമയം നോക്കി കുഞ്ഞനിയനെയും കൂട്ടി സൈനബ കുടക്കടവിലെത്തി. ദാ ഉവ്വേ. അലക്കാനുള്ള തുണികൾ ഓ, ഇത് ഇച്ചിരി പനിയേ ഉള്ളൂ. തോപ്പിടുകയായിരുന്നു അവൾ. അനിയൻ ചാച്ചൻ കുളിയും കാപ്പിയുടെയോ കഴിഞ്ഞ് ചടേന്ന് പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാം. രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടേ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോന്നുള്ളൂ കേട്ടാ. എങ്ങനെയോ ആ കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു. ശബ്ദം കേട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ മോൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവളും ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. കുളത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നീയും കണ്ടില്ല? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയെ പഠിച്ചു. മോളിങ്ങി വന്നടി. अरे ശരിക്കും മോള് കണ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ ഞാനും അമ്മച്ചി മാതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാച്ചന്റെ ആ വരവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്? നല്ല സ്റ്റൈല്. നാണ ഇല്ലല്ലോ ചാച്ചന്. ഇന്നലെ 4 കാലയിലായിരുന്നു. ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ചാച്ചനോട് സ്നേഹമുള്ളത് എന്റെ മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പൊന്നോന് ഇന്നലെ ചാച്ചന്റെ കോലം. പൊടി എവിടുന്നു? മക്കള് വാവോ വാവോ. और भाई यंग है बहुत ज्यादा. 1993 में इतने यंग थे ये लोग सब. अभी तक तो वही हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स दिखाए हुए हैं जो सिंपली होती है. यार दवाई लाना चाहिए था, वो बच्चे के लिए बुरा लग रहा है. चर्च वाइन तो होती है. वाइन नहीं, मेरे को कुछ और ही लगे. मैं लड़ा बड़ा हूँ. मैं थोड़ी देर के स्टार्ट हो गया. कौन है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. ചെമ്മാനെ डॉक्टर चिमाने. എന്നതാ വിളിച്ചേ? ചെമ്മാൻ. ചെമ്മാനെ ചെമ്മാൻ തന്റെ മറ്റേ താനോ? ഒരു സീനിയർ പുരോഹിതനാണോ താനെന്ന് വിളിച്ചത്? കാറ്റൊന്നു മാറി വീശിയാൽ ഏത് നിമിഷവും മെത്രാനാകാവുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഞാൻ. ആ ഓർമ്മ വേണം. കാറ്റ് കാറ്റല്ല കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയല്ല ഒന്നിച്ചു വന്നാലും മെത്രാനാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. മെത്രാൻ പോയിട്ട് തനിക്ക് ഇടവക ഭരണം പോലും കിട്ടിയല്ലോ. വേണ്ട, ഒന്നുമില്ലേലും കുർബാന പട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാതെ സെമിനാരി വന്ന് 10-25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പട്ടം കിട്ടാതെ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ കപ്പേരായിട്ട് നടക്കുകയല്ലോ. താൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാൽ പുറത്തു പറയാൻ എനിക്ക് നാണക്കേടാ. നില കാലത്ത് ചായ വരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. കറവക്കാരൻ വന്നില്ല. കറവക്കാരൻ വന്നില്ല, താൻ കറക്കണം. തനിക്കല്ലേ എന്റെ ചാർജ്? കറക്കും. മറ്റേ പുള്ളി ഇറക്കും. ഏത് പുള്ളി? മറ്റേ പുള്ളി. ഏത് മറ്റേ പുള്ളിയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഫായോ? FATHER ഫാദർ. തന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അടിച്ചതെന്റെ പല്ലി ഞാൻ കൊഴിക്കും. കൊഴിക്കും. താൻ ഈ സെമിനാരി വന്ന് അടിഞ്ഞില്ലായിരുന്ന തന്റെ പല്ലെന്നെ നാട്ടുകാർ കൊഴിച്ചേനെ. നേരം വിളിക്കുകയും താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് കിടങ്ങൂല്ലേ. നാട്ടിൽ കൂടി മര്യാദയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജർമ്മനി കൊണ്ടുപോവാം, അന്റാർട്ടിക്കയെ കൊണ്ടുപോവാം, ഡെൻമാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോവാം, ഉഗാണ്ടയെ കൊണ്ടുപോവാം, നഴ്സാക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പിൽ അടുക്കള പണിക്കും വിഴുപ്പലക്കുന്നതിന് അയച്ചിരിക്കല്ലേടോ. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ടല്ലേടോ കൂലിപ്പണിക്കാരായ തന്റെ ചേട്ടന്മാരും അനിയന്മാരും തോട്ടം മുതലാളിമാരായത്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പിള്ളേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത അനാഥ പിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അയച്ച് പാൽപ്പൊടിയും സൂചി ഗോതമ്പും താൻ വരുത്തുന്നില്ലടോ. അത് കട്ട് വിൽക്കുന്ന കാശൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. എടോ, भाई बहुत पिटेगा बेटा. കണ്ട ചെമ്മാനും ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ തോന്നു. ഞാൻ കയറ്റി അയച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺതരി വഴിയാധാരമായിട്ട് അലഞ്ഞുതിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സായിപ്പന്മാരുടെ കുളിമുറി കഴുകുന്നു എന്ന് താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ പേരിൽ 10 കാശ് ഞാൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് തരാമോ? ചുമ്മാതല്ലടോ ഇപ്പോഴും പശുവിനെയും കറന്ന് ചാണകവും വാരി നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളിനോട് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഏതാള്? ഫാദർ. അടിച്ചു തന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ബഹളം? എന്താ ഞാൻ ഫാദർ, ഞാൻ ഈ ഫാദറിനെ ഫാദർ എന്ന് വിളിച്ചു. അതിന് എന്നോട് ചൂടാണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ അർത്ഥമുള്ളോ ഫാദർ? അതൊന്നും അല്ലച്ചോ, ഞാൻ ഇയാളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ. ഇത്രയും കാലം കർത്താവ് വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായില്ല, പിന്നെയാ ഇനി വട്ടപ്പാറയച്ചൻ. നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അധികം മിങ്കിൾ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സെക്ടർ വെച്ചാ എന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കരുതരുതേ. ഞങ്ങള് സഹപാഠികളാണ്. യോഗ്യത കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയോ അച്ഛനായി. എനിക്ക് കുർബാന ചൊല്ലാൻ പോലുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എങ്കിലും എന്നോട് ചാണകം വാരാനൊക്കെ ഈ അച്ഛൻ പറയാമോ? ചാണകം? മണി 7 ആയല്ലോ, 3 മണി അടിക്കാറായില്ലേ? ചെല്ല്. എന്തായി കാണുന്നത്? ചാണകം, ചായ. ഇതൊന്ന് വൃത്തിയിട്ട് നടന്നുകൂടെ? ചെല്ലിയല്ലേ. चाय बताओ क्या. वही